오늘은 저희가 야고보서 5장 말씀을 가지고 다시 돌아오게 하라라는 말씀으로 여러분들과 함께 설교를 나누기 원합니다. 오늘이 2021년 마지막 주일 예배이고 또 야고보서를 나누는 마지막 주일입니다. 어떤 분이 저에게 그러시더라고요. 야고보서는 도대체 언제 끝나는 것이냐고요. 이렇게 일부러 의도하고 맞춘 것은 아니었는데 2021년 마지막 주일에 저희가 이렇게 야고보서를 끝내게 됩니다. As we come to the last Sunday service of the year, we are finishing up on the book of James. And I thought about what did we talk about and how much do we remember? 무엇을 설교를 통해서 주일 예배 때 함께 나누었고 또 무엇이 남았나 하고 되돌아보니 사실 저도 그렇게 많은 것이 기억나지는 않더라고요. 그렇지만 우리가 다 기억하지 못해도 그 은혜의 시간들을 주님께서 기억하시고 그 시간들이 우리의 영혼에 새겨졌을 것이라고도 생각하고 우리의 잠재의식 속에 저장됐을 것이라고 생각합니다. As we are finishing up on the book of James, I want us to remember one thing, and that is the fact that God wanted us to understand and know the life of a mature Christian through the book of James. 하나님께서는 야고보서를 통해서 성숙한 그리스도인의 삶에 대해서 아마 우리에게 말씀해 주시고 도전해 주고 싶으셨던 것 같습니다. 저는 이 야고보서를 함께 나누는 시간들을 강해 설교니 하는 이런 거창한 이름을 붙이고 싶지는 않고요. 여러분들과 함께 한 주 한 주 말씀을 나누는 것이 참 의미 있었다고 생각합니다. 이렇게 야고보서를 마치면서 사실은 우리가 어떤 사람이 편지를 쓰거나 책을 쓰면은 항상 에필로그처럼 마무리하는 인사가 있잖아요. When you are writing a letter or when you are writing a book or a piece of writing, there's always an epilogue or the ending, right? And that is a part where you write personally the last message that you want to convey to the audiences. 그런데 오늘 이 야고보서 5장을 저희가 읽어보면은 마지막 두 구절이 19절하고 20절인데 아무런 개인적인 마무리 인사도 없고요. 개인적으로 하고 싶은 말도 없고 마지막으로 그저 전달하고 싶었던 그 메시지가 있었던 것 같습니다. James doesn't say anything personal, but he says, he ends the book of James with these two verses, and I believe that that is the last message that he wanted to deliver to the audiences. 그 메시지의 중심 내용은 바로 진리에서 떠나 헤매고 있는 사람들을 다시 돌아오게 하는 것입니다. Let's read those two verses together. 잠시만 제가 이 verse를 띄워드리겠습니다. 저희 다 같이 함께 읽어보겠습니다. 네, 형제 여러분, 여러분 가운데 어떤 사람이 진리에서 떠나 헤매고 있을 때 누군가 그를 잘못된 길에서 다시 돌아오게 했다면 My brothers and sisters, if any one of you should wander from the truth, then someone should bring that person back. 네. 이 오늘 성경 말씀에서 이야기하고 있는 사람은 어떤 사람들이 진리에서 떠나 있는 겁니다. 그런데 야고보는 이 야고보서를 읽고 있는 사람들이, James wanted the people who are reading these words to go after those people who have wandered from the truth and bring those people back. 진리에서 떠나 있는 사람들을 잘못된 길에서 다시 돌아오게 하라고 그렇게 야고보 사도가 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 여러분 혹시 길을 잃어버리고 헤맨 경험이 있으십니까? Have you guys ever been lost and wandered, without really knowing how to get to the right destination? 요즘에는 스마트폰에 GPS가 다 있어서 길을 잃어버릴 일이 많이 없는데요. 제가 개인적으로 길눈이 조금 어두운 편이라서 길을 잘 찾아가지 못합니다. I have a really, really bad sense of direction, and I'm so grateful for the GPS. But up until many years ago, sometimes the GPS navigation system was not really detailed, especially when you go up to the mountains, and sometimes the maps will not be updated. 이 몇 년 전만 해도 GPS가 산 같은 데 가면은 업데이트되지 않은 그런 경우들이 있었습니다. 그런데 이렇게 수련회를 가면은 항상 이 수련회장이 산속에 있잖아요. 그러면 리트리트 센터로 이렇게 드라이브 하는 길이 그렇게 쉽지는 않았던 것 같아요. And I would
go to a retreat either as a speaker or somebody who is preparing for the retreat. 그래서 저는 이 수련회 늦으면 안 되니까 몇 시간을 좀 시간을 넉넉하게 두고 떠납니다. 제가 예전에 중고등부 수련회를 할 때 있었던 일인데, I was sort of preparing and organizing the youth retreat, and this one car, driven by a young college teacher, was lost. 예배를 끝나는데도 예배 끝나고 한 밤 9시, 10시가 되어가는데도 그 대학생 교사가 운전하던 차가 도착을 하질 않는 거예요. 거기에 전화도 안 터지고 뭐 GPS도 잘 안 되고 어디에 있는지 알 수 있는 그런 방법이 없는 거예요. 그래서 교사분들이 이제 나가셔서 지나쳤을 만한 인터섹션에 헤드라이트를 켜놓고 이렇게 기다리고 했는데요. 밤 12시가 넘어서 after midnight, finally that car was able to arrive. 이 밤 12시가 넘어가니까 진짜 별의 별 상상이 다 되더라고요. 만약에 그 학생과 대학생 교사가 있던 차가 밤새도록 길을 못 참고 만약에 차에 가스가 떨어지고 전화도 안 터지고 했으면 정말 어떻게 했을까 생각만 해도 아찔합니다. 그래도 우리가 길을 잃어버리면요. When you are lost on the road, you can try to call someone, you can ask for help, or maybe the police will come after you. 그런데 우리가 신앙의 길을 잃어버리면, if we lose the right path in terms of our faith, 그 길을 우리는 금방 찾지 못하는 경우가 있습니다. 몇 개월, 몇 년, 또는 몇십 년 동안 그 길을 잃어버릴 수도 있고 몇십 년 동안 잃어버린 길을 다시 찾지 못하고 끝까지 헤매이고 방황하는 그런 사람들이 있습니다. 아마 이곳에 계신 분들도 오랜 시간 동안 길을 헤매이고 이곳에 오신 분들도 아마도 있을 것이라고 생각되고 또 우리의 가족이나 가까운 사람 중에 perhaps our family members or perhaps close friends or relatives from you 그런 사람들도 아직 신앙의 길을 찾지 못하고 헤매이는 사람을 옆에 계신 그런 분들도 분명히 있을 것입니다. 예수님께서는 요한복음 14장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 바로 그 길이요 진리요 생명이다. 나를 통하지 않고는 아버지께로 올 사람이 없다. I am the truth, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. 예수님께서는 길이십니다. He is the way and He is the truth and the life. 예수님께서는 진리이시고 예수님께서는 생명이십니다. 예수님이라는 그 길에서 그 진리를 벗어난 사람이 바로 오늘 야고보서 5장 19절에서 이야기하는 lost person, wandering person입니다. 사람들은 we human beings, we always try to go find the path or find the road. 그런데 사람들은 어떤 본성을 가지고 있냐면요. 큰 길, wide road를, wide path를 찾아서 가려는 그런 본성을 가지고 있습니다. 이게 항상 나쁜 것은 아니죠. 우리가 산에 갈 때도 when you are going on the mountain trails, you want to follow the right path, and the right path tends to be the wider one and the bigger one, and where people travel the most. 그런데요, 우리가 삶을 살아가는 그 방법에 있어서 사람들은 넓고 사람들이 많이 가는 길을 가기를 좋아하는데요. 예수 그리스도께서 우리에게 가라고 하시는 그 길은 넓은 길이 아니에요. The path that Jesus invites us to walk onto is not the wide path, but it is a narrow path. 그래서 이 좁은 길에는 별로 가려고 하는 사람들이 없습니다. 사람들은 다른 길을 찾아서 갑니다. People go after the path of success, money, or fun, or happiness. 성공이라는 길을 찾아서 가고요. 돈이라는 길을 찾아서 가고 재미라는 길을 찾아서 가고 행복이라는 길을 찾아서 갑니다. 길을 한참 가다가요. 좀 뭔가 잘못된 것 같으면 이게 아닌가벼 하고 다른 길을 찾아가기도 합니다. 예수님의 길이라는 그 진리의 관점에서 보면은 if you are on the other path, searching and pursuing for other things in life, you are not on the right path. 우리가 살다가 보면은 내가 어디로 가야 할지,
누구 말을 들어야 할지, 내가 가고 있는 이 길이 올바른 길인지, 내가 하고자 하는 나의 많은 시간과 에너지를 들이는 이 일이 맞는 일인지 완전히 길을 잃고 헤매고 있다고 여러분 그렇게 느끼신 적이 있으신가요? So many people in life feel like we're lost. We don't know where to go to. We don't know if the thing that we are spending so much time and effort on is the right thing or not. 여러분 이렇게 길을 헤매고 있다라는 느낌을 받으신 적이 있었죠? 제가 어떤 표지판을 찾아보게 되었는데요. 그럴 때면 마치 이렇게 느껴지는 것 같아요. 여러분 이런 표지판 혹시 보신 적 있으신가요? 이렇게 내가 지금 어느 프리웨이에 있는지 운전을 열심히 하다가 열심히 먼 길을 달려가고 있는데 내가 지금 가고 있는 이 길이 맞는 길인지 맞는 프리웨이인지 모르겠는 거예요. 그리고 표지판은 여기도 좋은 길이고 저기로도 가야 되고 이것도 해야 된다라고 말하는데 무엇을 해야 하는지 어디로 가야 하는지 우리가 모르는 것 같은 그런 느낌을 받을 때가 종종 있습니다. 그때 우리에게 필요한 것이 무엇일까요? The thing that we need at the moment of confusion is somebody to lead me to the right path. 나를 올바른 길로, 진리의 길로 인도해 줄 수 있는 사람이 필요합니다. 성경이 쓰여진 시대에는 사람들이 누군가를 올바른 길로 인도해 줄 수 있는 것에 대해서 가장 잘 나타내는 그런 relationship이 있는데요. 이 relationship이 무엇이냐면 that is the relationship between the sheep and the shepherd. 바로 목자와 양의 relationship이었습니다. 양은 sheep은 반드시 목자가 shepherd가 필요합니다. The sheep has really bad vision. 그래서 눈앞에 있는 것만 양은 볼 수 있고 저 이쪽으로 내가 가면은 저 앞에 어떤 위험이 있는지 알지 못한다고 합니다. 그 이스라엘의 지형에는 웅덩이들도 많고 이렇게 클리프 엣지도 굉장히 많은 험한 지형이라고 해요. 양은 the sheep, if the sheep doesn't have the shepherd, the sheep is going to be exposed into very dangerous situations. 양은 동물 중에 혼자 넘어지면은 자기 힘으로 일어날 수 없는 그런 동물들이 있죠. 예를 들어 말 같은 경우도 혼자 넘어지면은 일어나지 못합니다. 양도 그렇다고 해요. 양이 이렇게 길을 가다가 길이 울퉁불퉁해서 이렇게 넘어져면은 양은 혼자서 일어날 수가 없고 그렇게 발버둥 치다가 금방 배에 가스가 차서 죽을 수도 있다고 합니다. 또 시력이 나쁘기 때문에 앞에 무엇이 있는지 몰라서 앞만 보고 가다가 낭떠러지를 떨어지는 그런 일들이 있고 sheep are completely helpless when it comes to the attack of their predators. 야생 동물들이 공격해도 저항할 수 있는 능력이 전혀 없다고 합니다. 그래서 양은 반드시 자기를 보살펴주고 돌보아주고 올바른 길로 인도해 줄 수 있는 목자가 필요합니다. 요즘에는 우리가 목축업을 하지 않으니까 양과 목자의 relationship에 대해서 그렇게 쉽게 이해하기가 어려운 것 같습니다. The relationship that I have thought of is the relationship between a student and a mentor. In Korean, there is the word for teacher, 선생님이라는 단어가 있고 멘토라는 단어는 한국말로는 아마 좀 스승님 이런 느낌이 있는 것 같아요. 선생님은 지식을 가르쳐주고 기술을 가르쳐주는 사람이라면 스승님은 우리의 인격과 우리가 나아가야 할 길과 우리의 사람됨을 가르쳐주는 사람입니다. Teacher is likely to be a job, but to be a mentor to somebody, it's a calling. 우리 영어로는 멘토라는 단어를 제가 굉장히 좋아하고요. 우리가 누군가에게 멘토, spiritual mentor, 영적인 멘토라고 불림받을 수 있다면 그것은 굉장히 영광스러운 그런 타이틀일 것 같습니다. 오늘 야고보서 5장 19절에서 그 길을 잃어버린 사람을 다시 되돌아오게 하는 사람이 어떤 사람일까 생각해 보니까 spiritual mentor, 영적인 멘토였습니다. 제가 얼마 전에 나무교회 성도분들 몇 분과 샌디에고 레스큐 미션에 가서 이제 그곳에서 하는 사역을 저희가 이렇게 투어도 시설 투어도 하고 사역에 대해서 배울 수 있는 그런 기회가 있었습니다. 샌디에고 레스큐 미션 is a faith-based organization that attacks the problem of homelessness and they help
homeless people to be restored into a normal and independent life. At the end of the program, they really want to help people to have faith in Jesus because that's the approach that they are taking. 이 어른들도 있고 아이들도 있고 다양한 연령대 홈레스 사람들이 있지만 그 시설의 프로그램에 들어와서 1년 동안 재활 프로그램을 고스루 하는 사람들을 학생이라고 부른대요. 그런데 그 학생이라고 부르는 그것이 정말 너무 따뜻하게 느껴지고 너무 감사하게 그렇게 느껴졌습니다. 그리고 그곳에 가서 성경을 바탕으로 이 faith-based organization이니까 아마 이 뭐 카운셀러나 이런 뭐 신학을 공부하시거나 목사님 같은 분들이 이런 크리스천 카운셀러 같은 분들이 성경 말씀을 가지고 그 사람들에게 얘기해주고 the pastors and Christian counselors are talking to those homeless people one-on-one, really encouraging them and really attacking the problem of homelessness from the root. 그런 분들을 그 샌디에고 레스큐 미션에서 멘토라고 그렇게 부르더라고요. 여러분의 삶에도 분명히 멘토 역할을 했던 그런 분들이 아마 있으실 겁니다. There must have been people in your life who you can call as mentors. 나의 방향을 붙잡아주고 나를 위해서 기도해주고 나를 올바른 길로 이끌어주는 하나님의 곁으로 나를 붙잡고 끌고 가주고 기도해주고 케어해주는 그런 사람이 여러분의 삶에 분명히 한두 명은 있었을 것입니다. 저는 그런 천사 같은 사람을 하나님께서 우리의 삶에 보내주시고 허락해 주신다고 생각을 합니다. 우리 모두는 멘토가 필요합니다. We all need our spiritual mentors. 저는 목사이지만 마음속에 그런 두려움이 있습니다. 저도 지금 하는 것들을 모두 다 처음 해보는 겁니다. 목사가 된 지도 얼마 안 됐고요. 이미 다 어떤 갖추어져 있는 곳에서 사역을 해왔어서 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 그런 환경은 저도 처음 겪어보고요. 주로 학생 사역을 많이 해서 저보다 나이가 비슷하거나 많으신 분들을 대상으로 하는 사역하는 경험도 처음입니다. 매번 새롭고 그래서 매번 설레이고 감사하는 마음도 있지만 저의 철저한 무경험에서 나오는 막막함이 있습니다. This is my first time being an ordained pastor, and before going to sleep, I always wonder and I always think to myself, am I doing the right thing? 내가 잘 하고 있는 걸까? Am I going the right path? 옳은 길을 잘 가고 있는 것일까? 혹시 나의 생각과 고집은 아닐까? 정말 이 길이 주님께서 원하시고 인도하시는 길일까라는 그런 질문을 물으면서 잠자리를 청할 때가 많이 있습니다. 그럴 때 정말 하나님께서 좋은 멘토를 보내주셔서 정말 하나님의 길로 이끌어주는 그런 멘토가 있었으면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다. 저는 영적 성숙, I believe that the spiritual maturity is like humility, 겸손함과 많이 닮았다고 생각합니다. 내가 경험이 부족함을 인정하는 것이고요. 나한테 정답이 없음을 인정하는 것입니다. 내가 가는 이 길이 나는 하나님께 영광되고 하나님께서 이끄시는 길이라고 생각되는데 혹시 아닐 수도 있다라는 가능성을 염두에 두고 항상 기도하고 하나님께 묻고 사람들에게 묻고 멘토에게 조언을 구해서 올바른 길을 가려고 하는 그런 겸손한 사람이 저는 영적으로 spiritually mature 하다라는 그런 생각을 가지고 있습니다. I believe that a spiritually mature person is continuously asking within, is asking to our God and it's asking our people and our mentors about whether or not we are going the right path. 오늘 야고보서 마지막 20절 말씀에서는요. 성숙한 그리스도인에게 해주는 마지막 소명에 대해서 우리에게 이야기해주고 있는데요. 20절 저희 다 같이 한번 읽어보도록 할게요. 그는 죄인의 영혼을 사망에서 구원한 것이며 이로써 그 사람의 많은 죄도 용서를 받게 한 것입니다. Remember this. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. 야고보가 성숙한 그리스도인에게 기대하는
요구하는 그런 사역이 한 가지 있는데요. 그것이 무엇이냐면 It's returning a person from the ways of error to the ways of God. 그 죄인의 영혼을 다시 하나님 곁으로 데리고 오는 것인데 그것이 그 영혼을 사망에서 구원하는 것이며 Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. 그 사람의 많은 죄를 용서받게 그렇게 이끌어주는 그런 사역을 우리에게 야고보 사도가 요구하고 있는 것입니다. 우리 주변에는 하나님을 모르는 사람뿐만이 아니라 there are people around us who have no idea about the fact that our God loves them and He sent His Son to die on the cross for them. 그런데요, 하나님을 알기는 하는데 하나님을 조금 경험하기는 했는데 주님을 떠나서 예배의 자리를 떠나서 하나님과의 펠로십을 떠나서 헤매이는 사람이 우리 주변에 많이 있습니다. 아마 이 야고보 서신이 쓰여졌던 그곳에도 많이 있었던 것 같아요. And the one calling that Jesus is calling us to do is to bring those people back and to restore those people. 우리가 하나님을 모르는 사람을 전도해야 하는 것은 너무나도 당연하고요. 그 중에서도 하나님 곁에서 우리 주변에 있지만 하나님 곁을 떠나서 헤매는 사람은 우리가 다시 예배의 자리로 하나님과의 친밀한 관계의 자리로 다시 리스토어 해야 되는 그 소명과 사역에 대해서 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 요즘에 급격하게 늘어난 부류의 성도 중에 가나안 성도라는 그런 종류의 성도들이 있다고 합니다. 여러분 혹시 왜 가나안 성도인지 다들 아시죠? 가나안을 거꾸로 하면은 안 나가입니다. 교회 하나님을 믿는데 교회에 안 나가는 그런 성도입니다. Many people nowadays they profess their faith in God, but they are refusing to be a part of a church, and there are so many people like that nowadays. 이 가나안 성도가 얼마나 될까 하고 이 사람들이 조사를 해보니까 조금 오래된 자료이기는 한데요. 2017년에 한 23%, 한 그리스도인 4명 중에 1명이 신앙은 가지고 있는데 교회에 나가지 않는 그런 가나안 성도라고 합니다. 이들이 교회를 나가지 않는 그런 이유가 무엇일까 하고 조사를 해보니까요. 여러 가지 이유가 있었습니다. 뭐 조금 조사마다 다르기는 하지만 이런 이야기들을 하더라고요. 배타적이고 이기적인 교회의 공동체 모습에 지쳐서 they are sort of disappointed in the ways that churches has become so exclusive and selfish. 그리고 파스터들에 대한 목회자의 독단적인 authoritative한 권위적인 모습에 실망해서 교회가 개인의 영적인 갈급함을 채워주지 못해서 자유로운 신앙생활을 원해서 등등 이렇게 교회를 믿음은 가지고 있지만 교회를 나가지 않는 그런 이런 이유들이 있다고 합니다. 그 중에서도 특별히 젊은이층에 속하는 20대, 30대 중에서 교회를 안 나가는 사람들의 비율이 많다고 그렇게 말을 합니다. 그러면 이 교회에 나가지 않는 the young people in their 20s and 30s and how can we bring them back to church? 여러 가지 조사를 해보니까 가장 중요한 것이 지속적인 관심과 돌봄. We need to give a continuous attention and care to those people who have left the church. 이것이 가장 중요하다고 그렇게 조사가 되었고 언행일치 또 사회적 책임을 다하는 교회의 모습 이렇게 조사가 되었다고 합니다. 우리 가운데서는 가나안 성도들이 정말 많이 늘고 있고 하나님께 예배를 온전히 드리지 못하고 있는 그런 사람들이 많이 있습니다. And James is telling us that once you have become a person who has a right relationship with God, who has become mature, you read the Word of God, and the next thing that for you to do is to become spiritual mentors and continuously take care of those people and bring those people back to Christ. 하나님의 관점에서는 이 한 영혼, 한 사람이 너무나도 중요한 거예요. 경영학의 원리에서 보면은 1%, 1%는 그렇게 중요한 숫자가 아닙니다. 그렇죠?
어떤 회사가 결정을 하는 데 있어서 국가가 결정을 하는 데 있어서 if you have 99% agreement, that's really good. 그런데 하나님께서는 이 하나님의 마음과 하나님의 관점은 이 1%, 한 명의 사람, 한 명의 영혼에게 자꾸 관심이 가고 신경이 쓰이는 것이 바로 하나님의 마음입니다. 왜냐하면 숫자가 아니라 사람의 영혼이기 때문이에요. 제가 예전에 일하던 직장에서 이런 일이 있었습니다. Our department, we have, the VP of our department has gone through all the numbers. 이 가장 높은 사람이 부사장이 VP가 다 숫자 계산을 하니까 그 쿼터에 이거를 맞추기 위해서 커스트를 줄여야 되니까 저희 부서에서 한 명을 레이오프를 해야 된다라는 그런 오더를 내렸어요. 그 결정을 내린 사람은 the person who had made the decision to fire that one person probably doesn't even know, doesn't even care who that person is going to be, doesn't really care about what the family would have to go through. 그런데요, 교회에서는 우리가 그렇게 숫자의 논리, 경영의 논리, 다수결의 논리로 그렇게 쉽게 적용을 할 수가 없습니다. 만일 누군가 저에게 이 샌디에고 카운티에 있는 모든 집과 건물과 재산들을 다 줄 테니까 저의 자녀 3명 중에 한 명과 바꾸자고 하면은 제가 어떻게 할까요? 3명이나 있으니까 충분히 있으니까 그 정도면 한 명과 그냥 바꾸자고 그렇게 할까요? 바꾸고 한 명 더 나면 되니까 제가 그렇게 할까요? 네, 절대 아니에요. 그럴 수 없어요. 이 세상에 있는 모든 것을 다 준다고 해도 I will not change, I will not exchange my kids for any kind of wealth or money or property or possessions. Why? Because they are my kids and I love them dearly and they are more important than this whole entire world. 하나님이 보시기에도 한 영혼이 온 세상보다 더 중요하다라는 거예요. 하나님께서는 자녀가 많이 계시지만 한 명의 자녀가 아파하고 힘들어하고 그 한 명의 자녀가 길을 잃어버렸다면 그 한 명의 자녀를 위해서 모든 것을 스탑하고서라도 그 한 명의 자녀를 위해서 그곳으로 가고 함께하고 아파하는 것이 바로 부모의 마음이고 하나님의 마음이라고 생각을 합니다. 저는 그래서 교회가 그 한 사람에 대한 마음을 잃어버리면 안 된다고 생각합니다. I believe that the church cannot really buy easily into the logic of management or numbers. 경영학, 저는 이 논리에 교회가 쉽게 give in 하면 안 된다고 생각하고요. 심지어는 민주주의의 논리에도 우리가 너무 쉽게 빠지면 안 된다고 생각을 합니다. 민주적인 교회가 되는 것은 비교적 바람직한 부분이지만 교회 안에서 99%가 yes라고 그러고 1%가 no라고 하면은 우리는 그냥 가는 것이 아니라 그 소수 1%에 대해서도 긍휼한 마음을 가지고 함께 이야기를 듣고 더 늦게 가더라도 함께 갈 수 있는 것이 저는 교회여야 한다고 생각합니다. 그래서 더 느리고 더 불편하고 더 비효율적이지만 우리가 함께 대화하고 듣고 토론하고 소수와 약자를 배려하는 것이 하나님의 뜻과 방식이라고 생각합니다. 하나님께서는 한 영혼, 한 사람을 온 세상보다 소중히 여기시기 때문입니다. 물론 큰 교회들 중에서도 좋은 교회들이 많고 큰 교회도 소그룹 운영을 잘하고 교인을 한 명 한 명 잘 케어하는 그런 교회가 분명히 있을 것입니다. 그런데 한 가지 확실한 것은요. 교회의 사이즈가 커지면 커질수록 한 사람의 한 영혼의 중요성을 보기보다는 잃어버리기가 조금 더 쉽게 되는 것 같아요. 조금 더 교회의 본질을 다 그런 것은 아니지만 잃어버리기 쉬워지는 것 같습니다. 어느 순간부터 교회가 대중을 위해서 많은 사람들을 위해서 설교하고 사역하면 저는 그 본질을 잃어버릴 가능성이 높다고 생각합니다. Past few weeks, I had a chance to visit and talk to some people who needed prayer and encouragement. 지난 몇 주 동안 제가 회복과 또 격려가 필요한 몇 가정을 신방하고 함께 기도하고 또 격려할 수 있는 그런 기회가 있었는데요. 저에게는 그런 시간들이 너무 소중하고 감사했습니다.
이게 진짜 교회의 모습이구나 하는 그런 감사함이 있었습니다. 한 사람을 위해서 놓고 기도하고 관심 기울이고 케어하고 그런 모습 속에 하나님께서 교회 안에 숨겨두신 교회의 영광이 있다는 것을 발견하게 되었습니다. 저는 아직도 묻습니다. 샌디에고에 50개가 넘는 한인교회가 있다는데 하나님께서 나무교회를 허락해 주시고 세워주신 이유가 무엇일까? There are so many churches in San Diego, and why is it that God has allowed and blessed our church to become another church? 저는 그 이유 중에 하나가 한 영혼, 한 사람이라고 생각합니다. 사람들의 입장에서는 나는 어디 교인이야. 나는 누구누구 목사님 설교를 좋아해. 나는 누구누구 목사님 어떤 프로그램으로 양육과 훈련을 받았어. 사람의 입장에서는 이게 중요할지 모르겠습니다. 그러나 하나님 입장에서 중요한 것은 from the perspective of God, what is more important is that a person, each and every one of God's children gets to be restored into a fellowship and a relationship with God, and every one of God's church is used for that. 하나님의 입장에서는 한 사람의 하나님의 자녀들이 그 삶으로 회복되고 예배의 자리로 회복되고 복음을 모르던 사람들이 복음을 알게 되고 그 복음이 삶을 변화시키고 죄를 용서받게 하는가입니다. 하나님의 입장에서는 누가 어떤 교회를 다니고 누가 어떤 목사님 설교를 더 좋아하고 이런 거 별로 중요하지 않습니다. 하나님의 입장에서 하나님께서 원하시고 바라시는 것은 길을 잃고 원더링하고 있는 헤매는 사람들이 다시 신앙생활 하게 되고 다시 하나님 사랑하게 회복되는 것입니다. 저는 하나님께서 이 한 사람의 회복을 위해서 한 영혼의 회복을 위해서 하나님께서 나무교회를 세워주시고 그 한 사람을 하나님 곁으로 인도하는 일에 만약에 우리를 사용하여 주신다면은 저는 그 소명에 아멘하고 감사함으로 감당해야 된다고 그렇게 믿습니다. If all of us exist just for one soul, 한 명의 영혼을 우리가 세워주고 회복하고 구원하기 위해서 모든 교회가 몇십 년 되는 시간 동안 쓰임 받는다면은 저는 그것이 영광스러운 교회의 소명이라고 생각합니다. 그래서 우리가 집중하고 기도하고 관심 기울여 할 것은 바로 우리 주변에 어떤 사람이 길을 잃고 헤매고 있는가? 내가 어떻게 how can I bring that person back? 그것이 저는 우리 성도가 야고보서를 마치면서 관심을 기울이고 집중해야 할 것이라고 생각합니다. 때로는 그 길을 잃어버린 사람이 it could be our own selves. 우리 자신이 길을 잃고 헤매이는 그런 영혼일 수도 있습니다. 만약에 여러분 자신이 길을 잃어버리셨다면 다시 예수님을 붙드시기 바랍니다. If you yourselves have been lost, then you need to grab onto Jesus. 그것을 위해 멘토가 필요하시면 우리 나무교회에 계신 그 어떤 분에게라도 기도 요청을 하시고 도움을 요청하시기 바랍니다. 교회는 그 일을 위해서 존재하는 것입니다. 또 우리 자녀와 우리의 가족 중에 길을 잃고 있는 사람이 있습니까? If somebody from our family is lost, remember we work together as a team. 우리는 교회가 같은 팀으로서 팀워크로 그 한 영혼을 리스토어하기 위해서 우리가 함께합니다. 한 사람이 모든 것을 감당하기는 어려울 수 있지만 어떤 팀은 예배 사역으로 Some people are going to do worship ministry. Some other people are going to pray. Some other people are going to praise. Some other people are going to teach. 이런 교육과 기도와 찬양과 이런 여러 가지 다양한 사역으로 하나님께서 우리를 한 팀으로 묶어서서 그 한 영혼을 회복하라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 또 우리 주변에 하나님을 떠나서 예배가 무너진 사람이 있고 길을 잃어버리고 방황하는 사람이 있으니까 그들을 다시 돌아오게 하라고 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 그리고 우리가 그 한 영혼, 한 사람에 대한 기도와 아픔을 잊지 않을 때 우리는 변질되지 않고 하나님의 마음과 뜻을 품을 수 있는 그런 교회가 될 수 있다고 그렇게 믿습니다.
우리의 사역 대상은 바로 그 길을 잃어버린 한 영혼입니다. 오늘 말씀을 마무리하면서요. 하나님께서는 때때로 그 한 영혼을 찾기 위해서 희생과 헌신을 요구하시는 것 같습니다. 우리가 오늘 예배 후에 함께 부를 찬양이 미랄이라는 찬양인데요. 제가 여러분들과 가사를 잠깐 나누고 우리 같이 찬양 불렀으면 좋겠습니다. 길 잃어 지친 양을 찾아 마음 상해 이리저리 헤매이니 한 영혼 찾아 아파하는 예수님 마음 내게 주옵소서. 십자가 온 세상 위한 그 희생 눈물로 그 길 가게 하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘에 미랄되어 썩어지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 이 찬양 가사가 우리의 기도와 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 생명이 또 다른 생명을 낳고 그 생명이 주님 볼 수 있다면 우리의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘에 미랄되어 썩어지리. 이 찬양을 부르면서 저와 함께 조심스레 그 길을 가는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그럴 때 여러분의 마음에 속삭이시는 성령님의 말씀과 성령님의 역사를 기대합니다. 저희 다 함께 찬양 부르겠습니다.